डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे हो। कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी, अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी करते ने। मैं अज की कथा नूं इथों ही प्रारंभ करदा। इस बेद बीत्यो समो बहु, सतगुर हर गोविंद, करें उधारन गण नरन, सुन जस आवें बृंद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इसे तरीके दे नाल अमृतसर दे विच रहिंदियां सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने काफी समा बतीत किया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहुतिया मनुखा का उद्धार किया। जिमें जिमें लोगों ने सतगुरां दे जस नूं सुनिया, तिवें तिवें सतगुरां दे हजूर पहुंचे। बीत गई बरखा रुत जबै, सरद सुंदरी दीपत तबै। जदों मानो के वर्खा दी रुत बतीत हो गई, सरद सुंदरी दीपत तबै, सुहावनी सरद रुत प्रकाशित हो गई। उस वेले दीप माल को लख अगवनु, चौं दिश के सिख तज तज भवनु। कवि जी लिखते ने कि दिवाली का मेला आ रहा सी, चारे पास्यों मानो के सिख संगतां आपो अपने घरां नूं छड्ड के अमृतसर दे विच इकट्ठियां हो रही। इकट्ठी करे गुरु की कार, दर्शन गोरे अभिलाखा तार। मानो के गुरु दी जिहड़ियां संगतां ने वो गुरु दी उगराही नूं इकट्ठा कर रही सन कि मेले ते जावांगे, नाले सतगुरां दा दर्शन करांगे ते नाले मानो के सतगुरां दी भेटा उन्हां दे चरणां दे विच अर्पण करांगे। वस्त अजायब ले ले चले, आन सुदासर मेला मिले। बहुत कीमती अजायब जड़ियां वस्तुआं ने वो सारे दे सारे लैके मानो के सुदासर दे मेले दे उत्ते पहुंचे। चारों बरन चारिया शर्मी, दर्शन हित आवत गुर मरमी। दुनिया दे विच चार वर्ण मन्ने गए ने, इसे तरीके दे नाल चार आश्रम मन्ने गए ने। कवि जी लिखते ने कि चारे ही वर्णा दे लोग ते चारे ही मानो के आश्रमां दे लोग जिहड़े ने दर्शन हित आवत गुर मरमी, ओ मानो के सतगुरां दा दर्शन करन दे वास्ते आ रहे ने, जिहड़े गुरु दे मरमी ने, जिहड़े गुरु दे भेती ने। नार नारन को मिल समुदाया, चौं दिश ते आवत मग छाया। इस्त्रियां ते पुरखां दा बहुत सारा जरा इकट्ठ है, वो मानो के अमृतसर दे रस्ते दे उत्ते तुरदा तुरदा आ रहा है।
ਹਰਾਉ ਰੰਕ ਅਬਿਲਾਖ ਤੇ ਆਏ, ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਸਹਿਕਾਮੀ ਤਾਏ। ਅਮੀਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਕਾਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਪ੍ਰੇਮ ਕੇਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਦਰਸੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ। ਭਗਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਸੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਸੈ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਪਟ ਪਾਲੋ ਪਿਆਲੋ ਹੈਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਾਕਰਨ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਵ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਜਰ ਕੋ ਕੋਠਾ ਬੜ ਕਾਰੋ, ਕਰੈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸਕਾਰੋ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੱਜਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਕਾਲਖ ਦਾ, ਕਰੈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸਕਾਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਕੱਜਲ ਰੂਪੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੇ। ਤਉ ਸ਼ਾਮਤਾ ਛੁਈ ਨਾ ਲੇਸ਼, ਉਜਲ ਪੋਸ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਾਲਖ ਦਾ ਕੱਜਲ ਦਾ ਕੋਠਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਕ ਮਹਾ ਅਜ਼ਮਤੀ ਨਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੋ ਪਿਖ ਪਿਖ ਬਿਸਮਤ ਉਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਐਸੇ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਔਰ ਛੋਇਓ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਐਸੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨੋ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਔਰ ਛੋਇਆ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਖ ਜਾਂ ਸ਼ੋਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ। ਆਣ ਪਰਿਓ ਮੇਲਾ ਬੜਪੁਰ ਮੈਂ, ਔਰੇ ਅਬਿਲਾਖੀ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਮੈਂ। ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਰੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਦਾ ਸਰ ਮਾਹੀ, ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਦਰਸੈ ਮੁਦ ਪਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬ ਸਮਰ ਪੈ ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ, ਧਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਲ ਕਲੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਲ ਕਲਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਭਾਵ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਮਾਲ ਦਿਨ ਕਿਤਕ ਆਗਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੇ ਥਿਰੇ, ਫਰਸ਼ ਵਿਸਾਲ ਡਸਾਵਣ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਠੇ ਗਾਦੀ ਪਰ ਛਬ ਪਾਵੇਂ, ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਚਾਮਰ ਚਾਰ ਟੁਰਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੰਚਨ ਦੰਡ ਲੀਏ ਥਿਰ ਆਗੇ, ਸਿੱਖ ਸਮੀਪ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਚਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਆਣ ਆਣ ਜੋ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਸਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਬਣ ਬਸਤਰਨ, ਕੰਚਨ ਲਿਪਤ ਗਹੇ ਕਰ ਸ਼ਸਤਰਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਚਨ ਲਿਪਤ ਗਹੇ ਕਰ ਸ਼ਸਤਰਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਧਨੀ ਗਨ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਦਰਸਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਧਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਤਹ ਆਇਓ, ਚਾਮੀ ਕਰ ਭੂਖਣ ਗਨ ਪਾਇਓ। ਉਸ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਬਜੇ ਸਬਜੇ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਅੰਗਣ ਜੇਵਰ ਜਗਮਤ ਹੋਤੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੰਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗਮਗਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੀਨ ਅੰਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਏ ਗੋਦ ਬੁੱਧ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਦ ਬੁੱਧ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰ ਦੋਮਣ ਸੁਹਾਵਤ, ਦੇਖ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਂਤ ਬਤਾਵਤ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਦੋਮਣ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵਤ ਬੜ ਸੋਭਾ, ਤਬ ਪਿਖ ਕਰ ਮਨ ਕਾਹਿ ਨਾ ਲੋਭਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਪਸਰੀ ਹੈ। ਪਿਖ ਤਬ ਕਰ ਮਨ ਕਾਹਿ ਨਾ ਲੋਭਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਲੋਭਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਮਲ ਪਾਖੋਰੀ ਆਂਖ ਬਿਸਾਲਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਛੌਣਾ ਸਮ ਹੋਏ ਚੱਲ ਚਾਲਾ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਮਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਛੌਣਾ ਸਮ ਹੋਏ ਚੱਲ ਚਾਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਚਪਲ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ। ਇਕ ਰਾਮਾ ਖਤਰੀ ਤਹਿ ਖਰੋ, ਇਕ ਟਕ ਦੇਖ ਰਿਓ ਮਨ ਹਰੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਿਕ ਦੇਖ ਰਿਓ ਮਨ ਹਰੋ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ,
मन हार गया रामा। निज तन जाकी करन सगाई, चह करी पर कहियो ना जाई। गुरदित्ता जी बहुत ज्यादा पसंद आए ने रामे नूं। रामा मन दे विच सोचदा है कि मैं अपनी लड़की दी सगाई इहदे नाल कर दियां, चह करी पर कहियो ना जाई। चाहुंदा ते है रामा, पर मानो कि क्या नहीं जाता। गज कीटी सम अंतर कनो, या ते मौन लाज मन सनो। क्योंकि सतगुरां दे घर दे विच ते रामे दे घर दे विच मानो कि दुनियावी अंतर बड़ा है। सोचदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते मानो कि हाथी दे समान ने ते मैं कीड़ी वर्गा हां। इस करके चुप कीता रहा, बहुत ज्यादा शर्म मन्नी कि मैं किस तरह आखांगा। और मैं गुरु स्वभाव विचारा, ये नहीं चाहत तनी उदारा। पहले पल ते मन दे विच विचार आए कि सतगुरां दा ते मेरा अंतर बड़ा है। फिर मन दे विच विचार पैदा हुई है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते मानो कि इन्हां चीजां दी कोई परख नहीं करदे। भावें कोई धनी होवे ते भावें कोई कंगाल होवे, वो ते सारियां नूं इक्को समान समझदे ने। बसी प्रेम के करना करते, रंकन को बहु आदर तरते। रामा सोचदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते केवल प्रेम दी परख करदे ने। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਤਿਆਗਿਓ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਮੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਗਰੀਬਣ ਕੀਲੇ ਸੁਤਾ, ਕੀਆ ਸਨ ਬੰਦ ਮਾਨ ਬਹੁ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ, ਹੋਤ ਰੰਕ ਨਰ ਰਾਓ ਬਣਾਵੇ। ਰਾਮਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਤ ਰੰਕ ਨਰ ਰਾਓ ਬਣਾਵੇ, ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਖਰੋ ਯੋਗਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਮੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਹਾਰਾ, ਅਬਿਲਾਖੀ ਲਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਅਜੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਮ ਤੂੰ ਖਰੋ ਕਹਾਂ ਔਰ ਬਾਂਛੇ, ਕਹੋ ਮਨੋਰਥ ਅਬ ਤੂੰ ਆਛੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਮ ਤੂੰ ਖਰੋ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਤਬ ਰਾਮੇ ਨਿਜ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਈ, ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਗਾਈ। ਸੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗਦਿਆਂ ਰਾਮੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਸ਼ਟ ਬਰਖ ਕੀ ਕੰਨਿਆ ਮੇਰੋ, ਦਾਸੀ ਕਰਨੋ ਚਾਹੋ ਸੁਤ ਤੇਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੀਨ ਬਾਂਧ ਲਖ ਬਿਰਦ ਤੁਹਾਰਾ,
ਸੁਖ ਚਤ ਚਿਤ ਤੇ ਕੀਨ ਉਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖ ਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਠੇ ਕੋ ਸਤ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਇਸ ਕੋ ਆਛੇ ਥਾਨ ਬਿਠਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਮੇ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸੁਧ ਦੇਹੋ ਜਨਾਏ, ਜਿਮ ਜਾਣੈ ਤਿਮ ਕਰੈ ਸੁਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿਓ, ਜਿਮ ਜਾਣੈ ਤਿਮ ਕਰੈ ਸੁਹਾਏ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪੋਰੇ ਅਰ ਗੋਤ ਸੁਨਾਵਣ ਕੀਜੈ, ਉਚਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਸਕਲ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੋਤ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਖ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਠਾ ਮਾਤ ਗੰਗ ਟਿਗ ਗਇਓ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਨਾਵਤ ਪਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। लेन सलाह आपकी जैसे, कीजै सब विचार कर तैसे। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਜੈ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੁਣਤ ਗੰਗ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਆਛੀ ਬਿਦ ਬਾਕ ਅਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਠਿਆ ਇਹ ਆਛੀ ਬਿਦ ਬਾਕ ਅਲਾਇਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੈ ਆਈ, ਦਵਾਰ ਕਿਵਾਰ ਨਾ ਦੇਹੋ ਬਣਾਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਵੈਮ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਖਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੈਂ ਸੰਸੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ, लेहो शगन जिम रीत सो होए। माता गंगा जी भाई जेठा जी नूं कहंदे ने इस गल दे विच रता भी कोई संसा करन दी लोड़ नहीं है। माता गंगा जी कहंदे ने कि रीति दे नाल तुसीं लड़की दा शगन लै लवो। जात भली है रहमतिवान, धन तो आवन जानो जान। माता गंगा जी कहते ने कि भली जात होनी चाहिए। श्रेष्ठ बुद्धि दे जिहड़े मालक ने वो मानो कि श्रेष्ठ जात दी विचार करते ने। धन तो आवन जानो जान, धन दा की है माया दा की है, वो ते आउंदी जांदी रहिंदी। नगर वटाला है शुभ थान, तह के खतरी बिदत जहान। भाई जेठा जी कहते ने कि वटाले नगर दे रहन वाले ने और खतरी जाती है बिदत प्रगट। सुन जेठा गंगा के वाक, जान्यो हृदय सराहत साक। सुन के जेठा जी ने गंगा जी दे वाकां नूं मानो के माता गंगा जी दी शलाघा कीती। आन गुरु के निकट सुनाई, कहियो मात ने ले हो सगाई। भाई जेठा जी ने आन के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच बेनती कीती। कहंदा जी कहियो मात ने ले हो सगाई। माता गंगा जी कहंदे ने कि सगाई प्रवान कर लवो, रिश्ता लै लवो। दिज ते आछो दिवस पुछावा, अपर समाज तैयार करवावा। फिर पंडित नूं बुला के मानो के चंगे दिन नूं कढ़िया गया है
और होर मानो के सारा साजो समान तैयार किया। चंदन की चौकी डसवाए, श्री गुरदत्ता दीन बैठाए। चंदन दी सोहनी चौकी ढा के फिर उस चौकी दे उत्ते गुरदत्ता जी नूं बिठा दिता। 9 ग्रह को अभिवेखण करे, बृंद मिले नर पिख सुख तरे। 9 ग्रहां दी पंडित ने पूजा कीती है। बहुत सारे इस्त्रियां पुरुष मिले ने और सारियां दे मन दे विच खुशी है, आनंद है। द्वार अगारी बाजे बाजत, सब प्रकार के मंगल साजत। दरवाजे दे अगे मानो के खुशियां दे वाजे वज रहे ने, हर एक प्रकार दे नाल मंगलाचार हो रहा है, खुशियां हो रही हैं। सोत टेग सत गुर बैठे जाए, तब रामे को लीन बुलाए। अपने पुत्र गुरदित्ते दे कोल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी जाके बह गए ने। उस वेले रामे नूं अपने कोल बुलाया। आए समाज देख कर नीका, हृदय प्रमोदत कीनस टीका। सारा साजो समान तैयार सी। उस वेले मानो के प्रमोद दे नाल, खुशी दे नाल गुरदित्ते दे मत्थे दे उत्ते तिलक कीता। अपर रीत सुंदर सब करी, बहु अनवाय बदामण गरी। होर भी जिहड़ी रीति सुंदर सी उस नूं पूरा कीता गया है। बहुते सारे गिरियां बदाम मंगाए गए। खार के आदक मोदक लियाए, सब संगत में बहु बरताए। इस तो इलावा मानो के छुहारे ते लड्डू बहुत सारे लियांदे गए ने ते संगत दे विच प्रसाद दे रूप दे विच ओ वरताए गए। पुर की मिली नार पिक बैनी, पीन अरोजन पंकज नैनी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तो इलावा नगर दियां औरतां मिलके आईयां ने गीत गाउण दे वास्ते, जिन्हां दे गले मानो के कोयल दी बाणी दे वांग सुरीले ने और मानो के जिन्हां दियां कमल दियां पंखड़ियां वर्गियां सोहणियां अखां। बृंद होए गावत हर खाई, उत्सव ते पूरन चहो काई। बहुतियां सारियां औरतां मिलियां ने जिन्हां ने मानो के उत्सव दे खुशी दे गीत गाए। पुन सुत को ले संग गोसाई, श्री हर मंदिर ग्रीव निवाई। जदों इस तरीके दे नाल मंगनी हो गई, सगाई हो गई, ते फिर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने गुरदित्ते नूं अपने नाल लिया है ते हरि मंदिर दे विच जाके नमस्कार कीती। गण प्रसाद लीने संग दास, खरे करावत पे अरदास। बहुता सारा प्रसाद दासां ने चुकिया होया सी। सतगुरां ने उत्थे जाके प्रसाद अर्पण कीता ते अरदास कीती। तह बरताए प्रदक्षिणा दै कै, आए वहर मोद मन कह कै। अरदासा करके प्रसाद वरताया गया, प्रदक्षिणा कीतियां गईयां ने ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी उथों वापस आ गए। बहुर अकाल तख्त के थान, संगत को दे दर्शन दान। फिर अकाल तख्त आन के बैठे ने, बहुतियां सारियां संगतां नूं बह के दर्शन दिता। संध्या भए गए निज मंदिर, करते आनंदत मंगल सुंदर। शामां दे वेले अपने मंदिर दे विच गए ने, आनंद दे नाल मानो के मंगल कीता गया, खुशी कीती गई। निज आसन पर जाए बिराजे, माता करत भई सब काजे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपनी सेजा दे उत्ते जाके बिराज गए। माता करत भई सब काजे, जेड़ा खुशी दा सारा कार्य सी ना वो माता गंगा जी ने शुरू किया। देन लोन को गण व्यवहार, हरखत तन पाए उदार। लोकां नूं देन लैन दा बहुत सारा विहार सी, वो माता गंगा जी ने सारा सांभे। जह कह सुजास भयो भरपूर, बरनै सतगुर के गुण रूर। मानो के जिथे किथे
ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰੂਰ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਮਾਲ ਕੋ ਮੇਲਾ ਪਇਓ, ਸਭ ਹਿਨੇ ਮੰਗਲ ਦਰਸਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਣ ਆਏ, ਕਿਆ ਗਿਣਤੀ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਨਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਗਿਣਤੀ ਕੋ ਕਹੋ ਸੁਨਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੀਨ, ਹਿਰਦੈ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕੀਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦਨ ਕੋ ਵਡਿਆਈ, ਦੇ ਕਰ ਦੇਸ਼ਨ ਪਠੇ ਗੁਸਾਈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਸੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਬਟੋਰ ਲਿਆਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਗਨੀਜੈ, ਅਵਨੀ ਮੰਡਲ ਸਕਲ ਜਨੀਜੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਅਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਸਲਤਾ ਪਤ ਕੇ ਟਾਪੂ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਬਸੈ ਆਵੈ ਧਨ ਦੇਹ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਲਤਾਪਤੀ ਭਾਵ ਕੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਣ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ, ਸਭ ਹਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਪਾਉਣ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਰ ਹੈ ਪੀਰ, ਤਾਹਾਂ ਬਣ ਰਛਕ ਗੁਰ ਧੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕੋਟ ਉਧਾਰੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਗਿਨ ਕਰ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੀ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਤੂਰਨ, ਕਰ ਕਾਮਨਾ ਉਰ ਕੀ ਪੂਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮਯੁਤ ਸਭ ਮੇਲਾ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਕਿਉ ਸਭ ਪਰਵਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਮਾਤ ਢਿਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਉਦਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਕੇ ਢਿਗ ਬੈਸੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਨੀਕੇ ਥਾਈ, ਖੋਜ ਕਰੋ ਨਿਜ ਸੁਤਾ ਸਗਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੁਣੋ,
गुरदित्ते दी सगाई हो गई है, हुण कोई चंगी जगह देख के मानो कि जिहड़ी लड़की वीरो है ना ओदी भी सगाई कर दिओ, ओदा भी रिश्ता कर दिओ। एह कारज पी कर बेजोग, पठो कितक पुर लागी लोग। माता गंगा जी कहते ने कि जिहड़ा कारज है यह भी करन दे लायक है, इस करके मानो कि कई शहरां नूं लागियां नूं मानो कि लाग दे के तोड़ दे। जहां बिलो कै भलो ठिकाना, सोल थल आण सुना मैं काना। मानो कि जिथे कोई चंगी जगह देखणगे, ठिकाना वेखणगे, ਉਹ मानो कि सानू आण के सुना देणगे। सामगरी सबंध की जेती, ले हो सदन ते गमन तेती। कहंदे ने कि रिश्ते दी संबंध करन दी जिन्नी भी समग्री है ਉਹ मानो कि लागियां नूं दित्ती जावे ते लागियां नूं हुक्म कीता जावे कि शहरां पिंडां दे विच जा के किसे चंगे वरदी लड़के दी ढूंढ करन। सुन गुर कहियो बन बिन बार, जह संजोग रचियो कर तार। जदों माता गंगा जी ने इस तरह के बचन आखे, सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने माता जी बन बिन बार, कहते ने कि बगैर देरी तो यह काम हो जाएगा। जय संजोग रचियो करतार, जिथे मानो के करतार ने परमेश्वर ने संजोग लिखे ने वीरो दे, उत्थे रिश्ता हो जाएगा। कहते ने कि इन्ना लभण दी की लोड़ है। सो सुख नहीं होए अब जाए, हृदय मनोरथ आप उठाए। कहते ने माता जी तुसी अपने मन दे विच ये मनोरथ उठाया है, ये कामना कीती है, इस करके माता जी मैनू लगदा है कि छेती तो छेती सौखे तरीके दे नाल ही ये काम नेपरे चढ़ जाएगा। कह सुन माता संग घर थेरे, निज प्रियंक पर पौडन करे। इस तरह के बचन विलास करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने पलंग दे आण के बह गए। तब दमोदरी सुतले साथ, आई सेव करन गुर नाथ। दमोदरी जी मानो कि अपने पुत्र दे समेत सतगुरां दी सेवा करन दे वास्ते पहुंचे ने। हाथ जोर कर बाक बखाना, पिखो सुता हित नीक ठिकाना। जिस तरह माता गंगा जी दे मन दे विच चिंता है कि छेती सगाई हो जावे, इसे तरह मानो कि सतगुरां दे महलां दे मन दे विच भी यह विचार है। कहंदे ने दमोदरी जी पिखो सुता हित नीक ठिकाना, कि सतगुरु जी अपनी लड़की दे वास्ते कोई चंगी जगह ढूंढो। प्रिया मोह मन जै सुख पावे, हम हेरे आछे हर खावे। कहते ने मेरे मन नू प्यारी धी जिथे सुख पावे ऐसी जगह लभो, और हम हेरे आछे हर खावे, असी भले साग देख के आनंद होइए। सच्चे पातशाह ऐसी कोई जगह लभो। सतगुर कहियो संजोग रच्यो जह, सुख को प्राप्त होए बसत तह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या दमोदरी जिथे इहदे संजोग लिखे हुए ने उत्थे इहदा संजोग जुड़ जाएगा। सुख को प्राप्त होए बसै तह, सुख दे नाल संजोगां दे नाल प्राप्त होवेगा और मानो कि उत्थे रह के ये सुखी रहे। उचित ना ये चित चिंता करनी, प्रा लवद सब ते बड़ बरनी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने दमोदरी इस तरह की चिंता करनी बिल्कुल भी योग नहीं बनती। प्रा लभद सब ते बड़ बरनी, जिहड़ी प्रा लभद है ना वो सारियां तो वड्डी लोकां ने आखी। सुन दमोदरी उर हर खाई, रहो सुखी बच तुम सफलाई। सतगुरां दे बचनां नूं सुन के दमोदरी जी खुश होए ने, क्योंकि सतगुरां ने अपने मुख तो बचन कीता है कि जिथे भी रहेगी सुखी रहेगी। मन दे विच कहंदे ने रहो सुखी बच तुम सफलाई। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुसीं सुखी रहन दा बचन कीता है, ये तुहाडा बचन सफल होवे। सुपत जथा सुख निशा गुजारी, उठ गुर मज्जे निर्मल
ਬਾਰੀ। ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਪੁਨ ਲਗਿਓ ਦੀਵਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਬੰਦਨਾ ਠਾਣ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਝੜਾ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਭਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਬੰਦਨਾ ਠਾਣ, ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਹੋਵਤ ਠਾਂਡੇ, ਕੋ ਬੈਠੈ ਟਿਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਾਡੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਸਭ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲਾਏ, ਬੈਠੇ ਉਠੈ ਜਾਹੇ ਕੋ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਉਠੈ ਜਾਹੇ ਕੋ ਆਏ, ਭਾਵ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨੋ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਹੇਰਿਓ ਬਾਲਕ ਸਾਥ, ਦਰਬਹੀਨ ਪਟ ਮਲਨ ਅਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦਰਬਹੀਨ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟ ਮਲਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਨਾਥ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਬ ਨੇਰੇ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਸੁਣ ਸਬਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਉਣ ਕੌਣ ਪੁਰ ਜਾਤੀ ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ ਕਹੋ ਕਾਰਜ ਜਾਉਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਉਣ ਕੌਣ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੁਣ ਸੁਖ ਚੋ ਬੰਦੇ ਜੁਗ ਹਾਥ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਥ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸਜੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੱਲੇਪੁਰ ਬਾਸੈ ਚਿਰ ਕਾਲ, ਗਏ ਦਰਬ ਤੇ ਥੋਰੇ ਸਹਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੱਲੇਪੁਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਤ ਖੋਸਲੇ ਖਤਰੀ ਹੈ, ਧਰਮਾ ਨਾਮ ਮੋਹ ਕੋ ਕਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਔਰ ਖੋਸਲੇ ਗੋਦਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮਾ ਹੈ। ਸਪਤ ਬਰਖ ਕੋ ਬਾਲਕ ਮੇਰਾ, ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਇਸ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ 7 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਧਰਿਆ। ਸੁਣਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਨਿਜ ਬਿਠਾਇਓ, ਆਨੋ ਖਾਰਕ ਬਿਪਰ ਬੁਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੁਹਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਪਿਖ ਬਿਸਮਤ ਭੇ ਨਰ ਸਾਰੇ, ਕਹਾਂ ਕਰਤ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਾਂ ਕਰਤ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਬ ਦੇ ਜੇ ਆਇਓ ਕਰਿਓ ਬਖਾਨ, ਸਿਸ ਕੇ ਮੁਖ ਦਿਓ ਖਾਰਕ ਖਾਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਆਇਆ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਛੁਹਾਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਛੁਹਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਛੁਹਾਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਧਰਮੇ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ, ਤੁਮ ਸਗਰੇ ਜਗ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਸਗਰੇ ਜਗ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾ। ਹੇ ਉਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਸਮਰਥ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ, ਕੋ ਤੁਮਰੀ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਸਾਈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਸਮਤਾ ਤੁਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਸਭ ਸ਼ਕਤ ਬਹੀਨਾ, ਰੰਕ ਦਰਬ ਬਿਨ ਵਸਤਰ ਮਲੀਨਾ। ਧਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਸਗਾਈ ਕਿਮ ਬਣ ਆਵੇ, ਸਮਤਾ ਸਿੰਧ ਬੂੰਦ ਕਿਮ ਪਾਵੇ। ਧਰਮਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਤਾ ਸਿੰਧ ਬੂੰਦ ਕਿਮ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿ ਕੀਟੀ ਕਹਿ ਬੜ ਗਜ ਰਾਜ, ਸੁਣਤ ਬਾਦ ਮੁਝ ਆਵਤ ਲਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀੜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਸਥਾਨ, ਬਹੁ ਅਯੋਗ ਕਿਮ ਕਰੈ ਬਖਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਬਹੁ ਅਯੋਗ ਕਿਮ ਕਰਾਓ ਬਖਾਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਜੈ, ਰਚਿਓ ਬਿਰਾਂਚ ਸੰਜੋਗ ਲਖੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਚਿਓ ਬਿਰੰਚ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੀਜੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਰੰਚ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਤ ਤੇਰੋ ਹਵੈ ਬੜ ਭਾਗੇ, ਭਗਤ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਈ, ਅਪਰ ਸੰਦੇਹ ਦੇਹੋ ਸਭ ਖੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਰ ਸੰਦੇਹ ਦੇਹੋ ਸਭ ਖੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਜੇਤ ਕਰੀਤ ਕਰਾਈ, ਤਹ ਬੈਠੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਗਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਗਾਈ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्ना चिर बैठे रहे जिन्ना चिर मानो के कारज संपूर्ण नहीं होए। हेर हेर सगरे बेसमाए सिख रंक संजोग बनाए। वेख वेख के मानो के सारे दे सारे बड़े हैरान होए ने कि वेखो कंगाल सिख दे नाल मानो के सतगुरां ने पुत्री दे रिश्ते नूं जोड़ दिता। सभा उठी गुर मंदिर गए सब में ये पर संग बिद तय। सभा दी समाप्ति हुई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उठ के अपने महलां नूं चले गए ते मान नूं सारी नगरी दे विच ये प्रसंग फैल गया। खतरी रंक पुत्र के साथ करी सगाई तनिया नाथ। हर एक दे मन दे विच यही गल है। लोग एक दूजे नूं यही कहंदे ने कि कंगाल जे खतरी दे पुत्र दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी लड़की दे रिश्ते नूं जोड़ दिता है। सुन दमोदरी गुर टिग आई अनक पांत की तर्क उठाई। दमोदरी जी नूं पता लगा वो काली दे नाल सतगुरां दे कोल पहुंचे ने और अनेकां प्रकार दे दमोदरी जी ने तर्क पैदा कीते, दलीलां आखियां। कहत भई नहीं कीन विचार पुत्री दीन सरंक अगार। दमोदरी जी कहंदे ने हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुसी रता भी किसी चीज की कोई विचार नहीं की। सच्चे पातशाह विचार तो बगैर ही मानो के रंकां दे कंगालां दे घर दे विच अपनी पुत्री दा रिश्ता कर दिता। खोजो निज समान नहीं थान तानी विशाल जो बेदत जहान। दमोदरी जी कहंदे ने सच्चे पातशाह तुसी मानो कि अपनी बराबरी दा घर नहीं लभ्या जिहड़ा कि साडे वांग धनी हुंदा और वड्डा हुंदा ते दुनिया दे विच मशहूर हुंदा। कहें कहां पिख के नर सारे आए संबंधी जब निहारे। दमोदरी जी कहंदे ने कि लोग की आखणगे सारे दे सारे साडे जिहड़े रिश्तेदार ने वो की आखणगे कि किथे लड़की दे रिश्ते नूं जोड़ दिता। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अगों कोई भी जवाब ना दिता। इसे तरह की वार्ता पहला भी हो चुकी है क्योंकि इतिहास दे विच आउंदा है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं जदों अर्ज कीती कि पुत्री जवान हो रही है किरपा करके वर चंगे दी ढूंढ करो ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पुछया सी। उस वेले ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया कि सतगुरां ने अपने महलां नूं पुछया कि किवें दा लड़का होना चाहिए है ते सबब दे नाल सतगुरु जी चुबारे दे विच खड़े सन। सतगुरां दे महल भी लागे सन ते मानो के भाई जेठा जी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा पहला नाम जेठा सी वो थल्ले मानो के घुंगणियां वेच रहे सन ते सबब दे नाल सतगुरां दे महलां ने आख्या कि इहो जिहा लड़का होवे ते ठीक है। ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या फिर इहो जिहा ते होई है इहदे नाल कर दिओ। उसे नाल कर दिता। बाद दे विच सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे नाम दे नाल वो मशहूर होए। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस चीज नूं नहीं देखते कि कोई कंगाल है कोई गरीब है कोई बराबरी दा है या नहीं है। सतगुरां दी किरपा हो गई उहदे नाल रिश्ता कर दिता। पर कवि जी लिखते ने दमोदरी जी नूं मानो कि रिश्ता चंगा ना लगा। कहंदे ने सच्चे पातशाह तुसीं विचार करनी सी ये किस तरह दा रिश्ता कर दिता। लोग की आखणगे लोक लाज तो डरदे ने। दमोदरी सुन सिर गुर ते धीरज दीन सब ते अदक इसी को चीन। जदों दमोदरी जी ने इस तरह दी गल्लां आखियां सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने दमोदरी क्यों चिंता करदी है। कहंदे ने सब ते अदक इसी को चीन। कहंदे ने सारियां तो चंगा सानू यही लग्या है इस करके असीं रिश्ता कीता। दिन प्रति आछो होए तब जान अपर न पावत इसी समान। सतगुरु जी कहंदे ने कि दिन प्रति दिन ये मानो कि चंगे तो चंगा हुंदा जावेगा तेनू फिर पता लगेगा कि जिथे मैं रिश्ता कीता है ये किन्ना ठीक है। अपर न पावत इसी समान है इहदे वर्गा ते दुनिया ते होर है ही कोई नहीं। सुन दमोदरी तूषण होई गंगा संग कही जिम जोई।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਮੋਦਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਦਮੋਦਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੁਣ ਸੁਤ ਬਚ ਬਿਸਵਾਸਾ, ਨਹੀਂ ਤਰਕ ਹਿਤ ਕਛੂ ਪਰ ਕਾਸ਼ਾ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੜਕੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੀਰੋ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਆਖੀ। ਸਭ ਸੁਜਾਨ ਤੇ ਮਹਿਦ ਸੁਜਾਨਾ, ਕਲਾ ਨਿਦਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜਾਨਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਆਛੀ ਹੋਏ ਕਰੀ ਹੈ ਜੈਸੇ, ਭਾਈ ਸੋ ਭਾਈ ਫਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਛੀ ਹੋਏ ਕਰੀ ਜੇ ਜੈਸੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੋ ਭਾਈ ਫਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮੋਦਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਪਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਮਾਨ, ਮੰਗਲ ਕਰਤ ਪਾਏ ਗਣ ਪਾਉਣ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਰਤ ਭਈ ਗਣ ਪਾਉਣ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संतह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।